Hello everybody, very marvelous greeting of the day. My dear friends, I believe by your gleeful faces itself that you are very fine without asking a most common question, how are you? Am I right? What is the other way of asking how are you? What other question can be asked instead of how are you? Okay, very good. How do you do? I am keeping good. I feel comfortable today. I am feeling very relaxable, sir. My health is good. So, in this manner we can say that I am fine. Well, my dears, I had given you two assignments yesterday. One, that you have to write why are you fine, 10 different reasons. Am I right? The second, I had given you to write an assignment on what are the special features of Indian Constitution. My dear children, please beware that it should be written neatly in a A4 sheet, and those who had given Ms. Kalavati and Mr. Ramesh, please collect those assignments of your classmates and bring it to the office room. Okay. Well, my dears, we have seen so far the gigantic person by nature, but still very humane and modest enough, Dr. B.R. Ambedkar. Now, I will give you exactly 2 minutes. All the boys should frame at least one question from the lesson, from the portion till where we have finished it, and all the girls should note down all the questions that they have told. They are the speakers and you are the writers. You have to, all the boys should ask at least one question or frame one question from paragraph number 1 till the paragraph number 6 that we have completed, and all the girls should note down all those questions, and after that we shall discuss those questions if at all very difficult to write, and we shall complete the notes. Okay. Now, you are given 2 minutes. Okay. Just see how many questions you can frame. Girls, be ready with the pen and paper or with your rough book. Well, your time starts now. 2 minutes, super minutes. Start. Well, now who will ask the questions, please, from boys' side? You can ask any number of questions. Okay. Right, note down. What was the trait Dr. B.R. Ambedkar possessed in his childhood days? Okay. Give examples that Ambedkar was a voracious reader. How can you say that Ambedkar had an insatiable thirst for books? Very fine. Who called depressed classes Harijans? Which were the 3 newspapers started by Dr. B.R. Ambedkar? How did the 14th Amendment to the American Constitution inspire Dr. B.R. Ambedkar? Dr. B.R. Ambedkar considered Jyotiba Phule as his inspiration. How or in what way? What are the social institutions started by Dr. B.R. Ambedkar, which were the vehicles for change? Very good. Who was the chairman of Indian Constitution Drafting Committee, or who was the president of the Constituent Assembly? Who were the great luminaries to assist Dr. B.R. Ambedkar in framing the Constitution of India? Very good, Mr. Krishna, you are right. What is a constitution? What does it tell about? What was the rare gift that Dr. B.R. Ambedkar possessed? Okay. So, I believe that these are the important questions so far to deal with, and you make sure that these questions will be again written. All those girls, did you write those questions? Now, we shall discuss any question that is difficult for you.
Any question? Rare gift, of course, you know. Rare gift that he could unravel the most complicated legal issues in a simple language that a common man can understand. ನಮ್ಮ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣಾತಿ ಕಠಿಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಹೀ ಕುಡ್ ಟೆಲ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಲೀಗಲ್ ಅಥವಾ ರೂಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್, ಇನ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧ, ಮಹಾವೀರ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಪಾಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಕೃತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಆವಾಗಿನ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಸು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗ, ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಯು ಸಿ ಮಹಾನಾಯಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಅಪ್ಪನ ವಿರುದ್ಧ, ತಂದೆಯ ವಿರುದ್ಧ ವಾದಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಲಾಯರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮುಖ ನೋಡಿ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹಣ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ನಾವು ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿರಬೇಕು, ವಿ ಶುಡ್ ಲವ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಅಡೇರ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ duties. So this is Dr. B.R. Ambedkar. Okay, so please note down all this. See, ಅದೆಲ್ಲ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು, ಅಷ್ಟು ನಾವು ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಹಾಗಬಾರ್ದು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ, ಆಲ್ ದ ರೂಲ್ಸ್, ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದ್ರೆ ಹೀಗೇ ಬರೀರಿ. ಹೀ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಹೀ ಟೋಲ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇನ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ. ದ ಗ್ರೇಟ್ ಲುಮಿನರೀಸ್ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕೆ ಮುನ್ಷಿ, ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟದ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ. ಮತ್ತು 3 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೂಕನಾಯಕ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸಮತ, ಹಿತಕಾರಿಣಿ ಸಭಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೇಬರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತು ನಾವೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದೆವು, ವೈ ವಾಸ್ ಹೀ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಸ್ ಎ ವರಿಷ್ಠ ಲೀಡರ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ವಾಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಹಿ ನ್ಯೂ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ rules and regulations, law and the rules and regulations of India. So these are all the special features. Well, my dears, that you have we shall go little deep as you have just pointed out or talked out the different things. Okay, ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮನೇಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೀರಿ. ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಕೇಳಿ, ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಸಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ that defines the positions and powers of the 3 organs of the state. 3 pillars, 3 ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಕಂಬಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬಲಿಷ್ಠ ಕಂಬಗಳು ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ಜುಡಿಷಿಯರಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ. ಸೊ ಇವುಗಳ ಪವರ್ಸ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇಯರ್ ರೂಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇಯರ್ ಪವರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇಯರ್ ಜುರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಜುರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜುರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಜುರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಚಂದಾದಾರರು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪರಿಷದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಫೈನ್ ನೀವೀಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪರಿಷದಿಂದ ಒಳಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ,
the constitution clearly defines the positions and powers, mutuality of the powers and the positions of the three pillars. Mutuality, ಈ ಪದ ಸಹ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಶಬ್ದ ಮ್ಯೂಚುವಾಲಿಟಿ, ಆ ಪರಸ್ಪರ ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧ, ಪರಸ್ಪರ ಅವುಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟು. ಸೊ ಅವುಗಳು ಬದಲಾಗಬಾರ್ದು. ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ತ್ರೀ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್, executive, judiciary and legislature. The clear perception of mutuality of the three pillars of the state, he realized their jurisdiction and it should not be should be clear and untrammeled. ಈಗ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಮಾಡಿ ಇರುವವರು MLA, MP ಗಳು, MLCಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಅವರವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್. ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವವರು, ಹೂಎವರ್ ದ ಅಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ದೇರ್, ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವವರು, ಅದನ್ನು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವವರು, ಶಾಸಕಾಂಗ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವವರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ನವರು, ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಕಾರ್ಯಾಂಗದವರು ಯಾರು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಆಫೀಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರೆಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕನ ಮಾಡುವವರಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವವರು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅವರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಸಹ ಅಮ್ಮ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾದ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರವರಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ, ನಮಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ. ನಾವು ಅಮ್ಮನನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು, ಅಪ್ಪನನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮ್ಯೂಚುವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ದೇ ಫ್ರೇಮ್ ಸಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ವಿ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜುಡಿಷಿಯರ್ ಯಾರು, ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯರಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸರಿ, ನೀವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು, ಪುನಃ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪವೇ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮವೇ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಅವರು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಜಜ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಜಜ್ತಾರೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಡ್ಜ್, ದೇ ವಿಲ್ ಮಾನಿಟರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಪೂರಕ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಟಂಬಲ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆಚೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ದ ಹೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಟಿರನಿ. ಟಿರನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅರಾಜಕತೆ. ಈಗ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟಿರನಿ. ಸೊ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಅವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಗೆ ಕೇಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 70 ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಂಬರ್ 6, somewhere there in the last corner. The Constitution is a fundamental document. It is a document that defines the power and position of even the ruler and the ruled. It is a document for the ruler and the ruled. Rulers ಯಾರು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್, ಗವರ್ನರ್, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೂಲರ್ಸ್. ರೂಲ್ಡ್ ಯಾರು, ವಿ ದ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್. It is a document for them. It will tell about the powers and positions of the ruler plus their jurisdiction. ಅವರ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ರೂಲ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಎನಿವೇರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಆಲ್. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಟಗರೈಸ್, ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ? ಅದು ಒಬ್ಬ ರಾಜನ, ಅಂದರೆ ರಾಜರು ಯಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ MLA, MP ಮಾನ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಮಹನೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ದ ರೂಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು, ಅವರ ಪವರ್ಸ್ ಏನು, ಅವರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನು, ಅವರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತದೆ. ರೂಲರ್ಸ್, ನಾವು ಯಾರು, ಹೂ ಆರ್ ವಿ ಇನ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನು, ನಮ್ಮ ಪವರ್ಸ್ ಏನು, ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನು. This mutuality, it will explain the powers and positions of all the three organs of the state called legislature, executive ಮತ್ತು judiciary. ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ, ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಔಟ್, ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಔಟ್. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ವಿ ಫಂಡ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಾವು,
ವಿ ಫೈಂಡ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ, ನಮ್ಮ ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ, ಅದು ಸರಿ ಇದು ಸರಿ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್, ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಆಸ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 6 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಗಳಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ದ ಸಾವರಿನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಟು ರಿಲಿಜನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಚ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ದೇರ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮ್ಯೂಚುವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಡಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯೂಚುವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ 3 ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ 3 ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಮ್ಯೂಚುವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ 3 ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ದೇಯರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜುರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್, ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಪ್, ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಿಜಿಲಾದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲಾಗ್ತದೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್, ಆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಿಜಿಲಿಗೆ ಆಗೊಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಟಿರನಿ. ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಟಿರನಿ. ಇಫ್ ನೋ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಿರನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ರೆಷನ್. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿವೇರ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ Constitution by Ambedkar? See, he says that it is a set of rules. It is a fundamental document and that defines the powers and positions of the 3 organs of state. It explains the authority and the powers to be given to them and also about the limitations. And it is a fundamental document for the ruler and the ruled. If there is no limitation, then it leads to chaos. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತದೆ, ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತದೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದ 3 pillars ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್? 3 pillars ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಐಡಿಯಾ ಏನು? ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇಸ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ 3 pillars, ಅಬೌಟ್ ದೇಯರ್ ಜುರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್, ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ, ವರ್ಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ you will be given why should the limitation be imposed on them. ಯಾಕೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ನ ಮೇಲೆ, ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಮೇಲೆ, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ನ ಮೇಲೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮನೇಲಿರುವಾಗ ಮನೇಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕಂತೇಳಿ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿರುಂಬವಾಗಿಲ್ಲ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಿರ್ಮಿಂಗ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಿರ್ಮಿಂಗ್, ಕಿರ್ಮಿಂಗ್, ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಕಿರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟೇಳಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಮ್ಮು ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಲೋಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕೊರೋನಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೂಮ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಂಗಿಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಈ 3 ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆವಾಗಲೇ 1950s 47 50 ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸಿ ದ ವಿಜನ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ವಿಜನ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ನೋಡೋಣ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂತೆ. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಂಬರ್ 7 ಅಲ್ಲಿದೆ. ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹೂ ವಿಲ್ ಟೆಲ್? ಎಸ್, ಮಿಸ್ ಅರಿಫಾ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಅಗೇನ್. ಅರಿಫಾ ಮೊನ್ನೆ ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ಲು. ಈಗ 2ನೇ ಬಾರಿ ಅರಿಫಾ ಹೇಳಿದ್ಲು ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್ ಸರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಂಬರ್ 7. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಆ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಹಿಸ್ ವಿಜನ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, a vision which was sought to be infused in the new Indian polity. See, this is the vision. ವಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮುಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ಉದಾರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾದ ಹೃದಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಸಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ವಿಷನ್, ಫಾರ್ ಸೈಟ್, ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗಲೇ ಊಹೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿ ಅಂತೆ, ಅವರು ಹೇಗೆ ಬಾಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಮೊದಲೇ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎದುರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, 6 ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಥವಾ ಟರ್ನ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ABD ವಿಲಿಯರ್ಸ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ
ಹೇಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಐಡಿಯಾ, ಹೀಗೆ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮೆಗ್ರಾತ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ವಿಷನ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಸೈಟ್, ದೂರದೃಷ್ಟಿ. ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಇತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿ. ಈ 2020ರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ, ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂಚೆ ಊಹೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ದ ಫನ್ನಿ ಸೈಟ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ದಟ್ ಹಿ ನ್ಯೂ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೊರೋನಾ. Just he had the vision, right? Jawaharlal Nehru chose Dr. B.R. Ambedkar to be the first law minister of India in 1947, okay? And it is a recognition to the Dr. Ambedkar's skills in the field of law and legislation, and a tribute to his vision of justice, and a vision which was sought to be infused in the new polity. But overall, it is a tribute to the Dr. Ambedkar's ಓನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್. ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು, ಚರ್ಚೆಗಳು ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಹೂ ಕುಡ್ ಎವರ್ ಡ್ರೆಮ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಬೋರ್ನ್ ಇನ್ ಎ ಮಹರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವುಡ್ ಒನ್ ಡೇ ಬಿಕಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಗೆಸ್? ನಮಗೆ ಗೆಸ್ಸೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಲಿಂಬಾರಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಅಸ್ಸಾಂನ ಹುಡುಗ ಮೀನನ್ನು ಬಿಲ್ ಬಾಣದಿಂದ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಆವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಸರ್ ಇದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅವರು ಆ ಲಿಂಬಾರಾಮ್ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯ ಹುಡುಗ, ಗಮಾರ ಹಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಿಸಿ ಏಷ್ಯನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಹೊಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಊಹೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಲಿಂಬಾರಾಮ್ ಹುಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಅವರು ಬಯಸಿದರು. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ದೇರ್. Please note down there the important aspects that he was the first law minister. ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, why did Jawaharlal Nehru choose Dr. B.R. Ambedkar as the first law minister of India? So this is a very, very important question from this lesson, that for three important reasons. One, it is to give tribute. To give tribute to what? Tribute to his skill in the field of rules and legislation. That is the first one. That is very important again. Okay, rules and regulation. Law, in simple to say rule, into simple to say law. Field of law and legislation. Second, to respect his vision of social justice. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಅವರ ಒಂದು. ಹಾಗಾಗಿ he knew that the depressed classes were hammered black and blue. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಅಂತೇಳಿ, ಅವರಿಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ ಅವರನ್ನು ಥಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ತಪ್ಪುಗಳು, ಅಂಥ ಘೋರ ತಪ್ಪುಗಳು ಇನ್ನೆಂದೂ ಆಗಬಾರದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮೇಲೆತ್ತುವ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಈ ಮಹಾ ಒಂದು ಹಂಬಲದಿಂದ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೈನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್, this is also very, very important, for his campaign against exploitation. For his campaign against exploitation ಅಥವಾ social injustice, ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳೇನಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಹೋರಾಟ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದರು. 1951ರವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ he not only became the law minister,
he became a lawmaker. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಲಾ ಮೇಕರ್. ಲಾ ಮೇಕರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಹೆಸರು ಬಂತು, ಆಧುನಿಕ ಮನು. ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಮಾಡರ್ನ್ ಮನು. ಮನು ಗೊತ್ತಾ? ಮನುಸ್ಮೃತಿ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನು ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಬಾಯ್ತೆರೆಯಲ್ಲಿ, ಓರಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಚುವಲ್ಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್, which may be scientific or unscientific, we don't know, but we are not experienced enough or that scholarly enough to talk about those things, but it was there in those days. ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಗಂಡಸರು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹುಡುಗಿಯರು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಒನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓರಲಿ ರಿಟನ್. Orally, it was nothing but like a folk. But after that, the written constitution was framed by Dr. B.R. Ambedkar. In the examination, you will be asked, Dr. Manu was hailed as the modern Manu. Why? ತುಂಬ ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅವರನ್ನು ಮಾಡರ್ನ್ ಮನು ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆ? ನಿಮಗೆ ಮನು ಅಂದರೆ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮನು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಮುನಿ. ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಬಾಯ್ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವರು. ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದವರು. ಸೊ ಅವರು ಆವಾಗ ಬಾಯ್ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಸಾಧಾರಣ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಮದುವೆಯ ಅಂತರಗಳೆಲ್ಲ ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಮನು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್? Modern. Come on. What is the opposite of modern? Those who will tell the answer, you will be given 1 grace mark in your written exam for the FA2. You have a golden chance. 19 ಮಾಡಿದರೆ ಅದು 20 ಆಗ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದರೆ. Modern opposite of modern. Come on. Why silence? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೇ? ನೀವೆಲ್ಲ ಮಹಾನಾಯಕರ ಆಗಬೇಕಾದವರು. Come on. Yes, nobody has answered. Okay, modern opposite is A. It starts with A. An, she. Yes, Jagadish, right. You are right, but I don't give you the mark because this is the clue that I had given. Opposite is ancient, Prachina, Adhunika, right. So these are all the things that you have to remember, that he is called as a modern Manu. Why was he called as a modern Manu? He was called as a modern Manu because he framed constitution. He was a lawmaker. ಅದೇ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಕು. ವೈ ವಾಸ್ ಹಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬೈ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು. ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು. ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಹಿಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಸ್ ವಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಸೈಟ್, ದೂರದೃಷ್ಟಿ, in the social justice, and for his campaign against social injustice. So he was called as the modern Manu. But ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು, 1950ರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ 2020, 70 years ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ 4 decades ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1 decade ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 years. ಆಯಿತಾ? ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಂಬರ್ 8, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 71. 4 decade ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 years ಇದನ್ನು ಸೆಟ್. ಸೊ 4 years ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್, ನಾವು ಈಗ 70 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. Lots of changes have been undertaken in the field of social condition. Now we have wide variety of people decorated the high profile seats. Nodi, we have K.R. Narayanan. He was from depressed class, but he had become the President of India. See, ಇವತ್ತಿನ Ramnath Kovind, he was also from the lower class actually, but he had ascended to become the President of India, highly the supreme post that ever found in India. See, Achyutananda Das ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, very famous IAS officer. B. Shivaram, IAS officer of Indian Karnataka cadre. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು. B.R. Gao, have you heard of B.R. Gao? He was the Supreme Court judge of India. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರ ಪ್ರಭಾವ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್. ಇವಾಗ ಸೋಷಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಫೈನ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ.
ಆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು, ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay, so my dear children, please aware of all these things. Lot more ambassadors are there. We have judges are there. We have Supreme Court judge and High Court judges are there. We governors are there even today. We have G. Parameshwara, you might have heard about G. Parameshwara ಅಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಥಮ ದಲಿತ DCM ಆದವರು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಹೋದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಎಂಬ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಎಟ್ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ತುಂಬ ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗ್ತಿದೆ. ಸಿ ದ ವರ್ಡ್ ಎಟ್ ಮಚ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏರೋಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಮೇ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟು ಯೂಸ್. ಸಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಂಬರ್ 8 ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ವಿ ಫೈ ನೋ ಲೀಗಲ್ ಬಾರ್ಸ್. ಬಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಬಾರ್? ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ. ಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಬಾರಲ್ಲ, ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಾರ್. ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಪ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಸೀಸ್. ಈಗ ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಬಾರ್. ಬಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ, ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ನೋ ಸಚ್ ಬಾರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ. ಒಂದು ಸಿ ದ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೈಲಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿ ಪೈಲಟ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು ಹೇಳಿ? ಪೈಲಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಮಾನ ಬಿಡೋರು ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಪೈಲಟ್, ಇದು ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ. ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಾರ್ ಅಲ್ಲ. ಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಟಾಪ್, ಕಡಿವಾಣ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಷ್ಟೇ ನೀವು ಓದಿದ್ದು ನೋಡಿ, PLANE. ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಉಂಟು. ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್. ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಾರಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಬಾಸಡರ್. ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಫೈಂಡ್ SADOR. ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅಂದರೆ ಕಾರಲ್ಲ. ಕಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ. ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ರಾಯಭಾರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ವರ್ಡ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಂದರೆ ಶೃಂಗಾರ ಕೊಠಡಿ ಅಂತಲೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ರೂಮ್ ಅಂತಲೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಯು ಸಿ ಲಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬರ್ತಾಳೆ, ಲಕ್ಸ್ ಮೈ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಲಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೋಪ್ ಅಂತೇಳಿ. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೋಪ್ ಅಂದರೆ ಶೃಂಗಾರ ಅಂತಲೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆನ್ಸ್. ಲವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ನಾಚಿಕೆ ಪಡೋದಲ್ಲ. ಲವ್ ಈಸ್ ಲವ್ ಆಫ್ ಎ ಮದರ್, ಲವ್ ಆಫ್ ಫಾದರ್, animals love. So these things are there. Think in a broad sense. So you please think all these in a broad sense. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. It has some its own taste. So go home today and you have one special questions to be answered. Write those three questions, important questions at home, and understand and learn and come tomorrow. One, why was Dr. B.R. Ambedkar hailed as modern Manu? What is constitution? What does it about? ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. And third question you have to read and come tomorrow is why did Nehru choose Dr. B.R. Ambedkar as the first law minister? Okay, so please note down all those questions and those questions that we have just discussed in the earlier stage, and complete those notes and come tomorrow. Till then, take care. Please wear mask. Maintain social distance. Don't push and pull anybody, and see that health is first. Okay, all the very best, my dears. Have a very nice day. Thank you.